ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦ ਜਿਸ ਬਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਾਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੁ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਸਗਰ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੁ ਵਿਚਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਮਨ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सारी महला नावा। पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज शहीदां दे सरकार। सो जिन्हां ने दिल्ली दे चांदनी चौक दे विच अपना सीस बलिदान दिता। तिलक जन्यू राखा प्रभतांक कीनो बडू कलू में सक। साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उतरे। जिस वक्त पंजवीं पातशाह धन सतगुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने भाई साहब भाई गुरदास साहब जी के पासों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पावन स्वरूप लिखवाया, उस वक्त नामे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी लिखण की जगह छड़ दी। करतारपुर वाली भीड़ च अजे भी जगह छड़ी हुई है। वही स्वरूप कहते भाई गुरदास जी ने लिखिया सी। अंतरजामी पातशाह जी दुनिया के मालक श्री गुरु अर्जन देव जी ने वचन किया कि इस जगह पर जिहड़ी जगह छड़ी हुई है इत्थे उन्हां सतगुरां दी बाणी दर्ज होवेगी जिहड़े अपना सीस बलिदान देणगे। यानी पहला तो ही लिखा होया सी कि इन्हां ने सीस भेटा करना है। बाकी गुरबाणी महाराज के विच दर्ज होनी कोई आम बात नहीं। साहिबां ने सीस भेटा किया हिंदू धर्म की रक्षा लई, देश कौम की राखी वास्ते। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहने लगे भाई हुण करतारपुर वाली भीड़ लैके आओ, आपां पंजवें पातशाह जी के वचन मुताबिक पिता सतगुरु महाराज जी की बाणी दर्ज करनी है। तो जिहड़ा धीर मलिया सी ये धीरमल बड़े छोटे दिल का इंसान से, बड़ी सौड़ी सोच वाला से। गुरुद्वारे तो चिड़ी दिल नहीं शेर दिल इंसान चाहिए। साध संगत जी हो ये जड़ा धीरमल से इन्हें सोचिया कि जे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी मैं दे दिते मुड़ के महाराज ने मैंने वापस थोड़ो देने ने, फिर मैं गुरु किवें बनांगा, मेरी पूजा किवें होएगी। इंज ने जवाब दे दिता कि जे वही स्वरूप हैं तो कंठों बाणी क्यों नहीं उचार लेंदे, वड्डियां दी बख्शिश मेरे पासों क्यों खोंदे हैं। तो पातशाह जबरदस्ती वेखो औरंगजेब दे नाल मत्था लाया होया सी ते धीरमल कोलों स्वरूप लेना किते कितना औखा सी। एक कोई दबका मारना सी उन्हें कंबा लग पैना सी। स्वरूप चुक के ते ले आउंदे पर नहीं, जबरदस्ती नहीं की। नाले सिखां दे मन का शंका न रहे। कलगीधर महाराज जी ने दमदमा साहिब के कंठों बाणी उचार के ते नामे पातशाह जी की बाणी दर्ज की। जिहड़ी रहरा साहिब है सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तर धरिया। जन नानक बल बल सज बल जाइए तेरा अंत न बारा वरिया। इत्थों तक है करतारपुर वाली भीड़ विच। कलगीधर महाराज जी ने श्री गुरु रामदास महाराज जी का राग आसा महला चौथा सुपुरख ये वाली शब्द समेत
महाराज ने 5 शब्द होर पाए ते टोटल 9 शब्दों समेत कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा तक रहरास संपूर्ण कीते। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਸਹਾਈ अपना दोहरा भी दर्ज किया। इउं जे कोई सवाल पूछे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच किन्ने सतगुरां दी बाणी दर्ज है तो आपने 6 सतगुरां दी बाणी नहीं कहना। 6 की तो प्रतख ही है पंजां दी ते 6वें गुरु तेग बहादुर जी दी। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਲਿਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਨਿਰੋਲ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੋ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ यानी 27 साल के करीब गुरुद्वारा भूरा साहब बाबे बकाली साहब विखे महाराज जी ने जप तप किया। उस तो बाद मक्खन शाह लुबाणी की बेनती को प्रवान करदियां प्रगट होए। ऐसी दीन दयाल कुर्बानी के मुजस्मे वैराग का स्रोत पर उपकारी जन पर उपकारी आए। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जयश्री राग दे विच शुभ पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। मन हे भाई सच छारा अपने मन दे विच सच्चे दी विचार ग्रहण करना करो। नाम बिन मिथे मन मनती शरम
ਰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮੰਨੋ। ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਖੋਜਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਦੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਥੱਕ ਗਏ। ਪਾਇਓ ਨਾਹੀਂ ਤਿਹ ਪਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚੱਕਰ ਖਟ ਭੇਜੇ, ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੇ ਚੱਕਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਗੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਚਾਰ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਣੀਪੂਰਕ ਚੱਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 10 ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨੀਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ 12 ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 16 ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਇਸ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਪਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੀ, ਠਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਿੱਧਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹੋ ਚਲੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਝਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕੂਕਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੂਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਪਰ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ। ਸੋ ਜਲੇਬੀਦਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹੋ ਚਲੰਦਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ 5 ਵਰਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਹੈ ਜੋਗ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਅਵ ਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋਗ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। तो ये मन के विच मान वाली बात है। क्यों गुरु महाराज ने सबना के नुक्स कढ़े ने गुरबाणी के द्वारा। जे आपां भी सिमरन करन तो पहला गुरबाणी पढ़ांगे, अमृतधारी होकर नितनेमी होवांगे, फिर सिमरन दे विच मन की एकाग्रता बढ़ूगी तो बंदा टुकूगा नहीं। श्रद्धा भावना को सब जूगा, भगत धन्य जी की तरह बेड़ा पार होगा। गुरबाणी सानू बल बख्शदी है। सो बाणी भी जरूरी है, सिमरन भी जरूरी है। पर आ जिहड़ा जोगियां का चक्कर है, ये चक्कर च नहीं घूमना। चक्करां नूं महाराज ने कढ़िया है। गुरुद्वारे महाराज ने कथा कीर्तन दे विच बख्शिशां कीतियां ने। सुन हर कथा उतारी मैल, हरी की कथा सुन के ही मैल उतर जाती है। चक्कर चक्कर अपने आप ही सही हो जाते, अपने आप बने जाते हैं। जिन्हों जोगी सारी उम्र लगा रहता, जे सेवा की कृपा हो जाए थोड़े समय के विच ही सब सही हो जाता। तो इस वास्ते श्री गुरु नानक देव महाराज की सिੱਖੀ कमानी है तो गुरमत ज्ञान के धारनी होना है। जोगियां वाले गुंझलदार ज्ञान तो ते जिहड़े कि गुरबाणी के विच घसोड़दे ने उन्हां तो बच के रहना है। सीधी नरोल गुरबाणी की कथा, महाराज का कीर्तन, सेवा की बाणी का पाठ सुनो, श्रद्धा भावना नाल नितनेम करो। जो तुहाडा दिल करदा चौंकड़ा मार के उल्टियां सीधियां आवाज़ां कढ़ के नहीं, ऐन नॉर्मल श्रद्धा भावना नाल। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये सारी अखा दिया शेरी पीड़ होंदा है, फिर इससे फायदा नहीं है नाम जपण दा। थोड़ा बहुता बंदे में मिठास तो आवे, कुछ बोलन दे नाल ते कुछ सुनन दे नाल। तो इंज सतगुरु नामी पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज फरमाउंदे ने, मेरा मना ये भाई विचार ग्रहण करो। सारामा परमेश्वर के नाम तो बिना सब कुछ झूठ जानो। सारा
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਿੱਕਾ ਸਾਈ ਘਾਟੀ ਹੀ ਪੀਤਲ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਜਨ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤ ਵਸਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੇ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਤਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਤ ਹਸਤੀ ਅਸ ਵਸਤਰ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਏਕ ਹਸਤ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪ ਸੁਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਕਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਰ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ, ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਠਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਘੁੰਮ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਜਦ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕਬੋ ਨਾ ਪਾਵਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਹਟ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਸਮਝੋ। ਜੋ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਆਦਿਕ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਜਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। शरण परे की रखो शर्मा। सो महाराज कहते ने कि भाई आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम निसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। ये प्राणाधारी जीवो, कोई सिख नहीं आख्या, कोई मुसलमान नहीं आख्या, कोई हिंदू नहीं आख्या, किसी एक विशेष धर्म या विशेष व्यक्ति को उपदेश नहीं है। गुरबाणी का ही गुरु है। महाराज ने सर्व साझा उपदेश बख्शे है, पुरानी अखर वरतिया है, किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, किसी भी कौम का है। हरेक व्यक्ति को उपदेश है कि हे प्राणाधारी जीवो, महाराज का नाम जपो, गुरबाणी का पाठ पढ़ो ते अमृत छकना, यही शरण पैन का तरीका है। सो गुरु वाले बन गए, सो नाम अभ्यासी नितनेमी हुई है, तो गुरु साहब साडे दी कृपा करनगे। हुण चौपदे दोपदे आदिक शब्द संपूर्ण हुए ने, हुण शब्द शब्द प्रारंभ हो रहे हैं, जिसका अर्थ महाराज का जस परमात्मा का जैसरी रागनी के विच पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव जी महाराज ये शब्द शब्द उच्चारण कर रहे हैं। जस रूप बाणी पहले घर सुरताल के विच उच्चार रहे हैं। परमेश्वर वो ओंकार जो सर्वदा प्रकाश में है, सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त होता है। सो महाराज सच्चे पातशाह जदों भी कोई चैप्टर बदलते हैं तो साध संगत जीओ मंगल जरूर करते हैं, बीज मंत्र उच्चारण करके। इतने भी पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वाहिगुरु जी का मंगल किया है, तो उस तो बाद हुण उपदेश की प्रारंभता करते हैं। इस पावन शब्द के विच गुरसिखां के मनां दे विच सदा वास्ते परमात्मा के दर्शनां की तड़प ते तांग पैदा करने लई सेवा ने यत्न किया है कि हमेशा साडे हृदय विच वाहिगुरू के दर्शन की तांग पैदा हो जाए, क्योंकि जिन्ना चिर दर्शनां की तड़प ते तांग पैदा नहीं होंदी उन्ना चिर प्राप्ति नहीं होती है। जे बच्चा रो के दुध मंगेगा ताई माता दुध देगी, जे बच्चा डिमांड ही नहीं करूँगा, खिलौने में बच्चा रहूगा, तो माता दुध किमें देगी। माता तो चाहती है भी मैं काम करती रहा, खिलौने खेलता रहे। क्यों परमात्मा ने माया का खिलौना दिता हुआ है कि जीव खेलते रहे, साढ़े वाल ना आउण। ये माया को काम ही दिता है, ये तो रब वाल नहीं आउण देना। ये माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। ये माया का काम है कि हरि नूं भुला के द्वैत भाव दे विच प्रेम ला देना। सो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जे मन में दर्शनों की तांग होवे तां प्राप्ति होंदी। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा के वचना मुताबिक मेरा मन लोचे गुरु दर्शन दाई, मिल करे छात्र की न्याई। दर्शनों की तांग पैदा करने लई अनेकों ही शब्द जिथे होर उचारे ने,
ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਵਸਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਮਰੇ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਾ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਮੰਗੇ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਊਡਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਫੇਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਊਡਰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਉਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਟੂਟੀ ਖੋਲ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਮਚੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ ਪੀਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ ਪੀਣ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਦਾਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਾੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੜਪ ਤੇ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ,
एक तो रोना धोना अपने कर्मां दा, एक रोना धोना अपने दुखों के कलेशां का। सब दुनिया रोंदी है, पर जिहड़ा गुरुद्वारे का वैराग है ये सच्चा ते सुच्चा प्रभु की प्राप्ति का वैराग है। जिन्होंने बिरहो आख्या, बिरहो बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तो सुल्तान अखा नम रहनिया। मैं बिन जो देखे नींद न आवे, ते हमरी वेदना हर प्रभ जाने मेरे मन अंतर की पीर। जिमें गुरु नानक साहब जी माता पिता परेशान हो गए, ये बोलते नहीं, लेटे रहते हैं, तो महाराज कहते भी मैनू वाहिगुरू नाल मिलने का बता है। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा औखा सच्चा ना हो। वैद को उपदेश दिता, वैद बुलाया, वैद जी पकड़ डोले बाह, घोड़ा वैद न जाना ही कर्क कलेजे माहे। मेरे हृदय कहते कर्क है, ता मेरे मन में वैराग है। तो इंज बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तुम सुल्तान परीदा जितन बिरहो न उपजै, सो तन जान प्रसार। सतगुरु अर्जन देव जी बिरहो नूं पैदा करन दा ये पावन बड़े प्यार के वैराग दा शब्द उच्चारण कर रहे हैं। सो शंत काव्य संगीत मिला के जिहड़ी रचना होवे उन्होंने शंत जस कहीदा है। शंत का नाम है एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल करके हूँ सरोप स्वै स्वरूप जी स्वरूप रूपी लोक की प्राप्ति कराने वाला जिहड़ा ये श्लोक शंत का नाम भी है। श्लोक उच्चारण करते जिमें चौपई दोहरा होंदा, क्यों गुरबाणी के शब्द श्लोकां ते शंतां समेत हैं। रात दिन मैं दर्शन की प्यासी होके प्रभु दे राहों देखती रहिंदी हां कि कल मैनूं वाहिगुरू जी के दर्शन होण। इसी प्रकार वाहिगुरू साडी बेनती आगे के दर्शनों की रात दिन प्यासी हो रही है, अते नीत हमेशा ही खितवदे रहिंदे हैं कि कदों अवधिया रूप अन रात मिट के ज्ञान रूपी दिन चढ़े। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी, जियड़ बल बल कीना। आस प्यासी फिर कहताई, ज्यों चातक बूंदे रे, कहो नानक जियड़ बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। जिन्हें चातक पपिया हमेशा ही स्वाति बोलने तरसता रहता है। हे महाराज मेरा जीवात्मा बबीए की तरह तेरे दर्शन रूपी स्वाति बोलने हमेशा ही याद करता रहता है। मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे, देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन धीरे। ये सच्चे वाहिगुरू मैनू तो तेरी ही टेक तेरी ही ओट है, मैं तेरा दर्शन वेखे ही सो धीरज का दे सहित होना मेरा मन ता ही धीरज पकड़ता है। इसलिए धर्म दे ठाणे दरबार कुछ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल के बार। आशा ते अंदेशा दे तख्ते खोल के कृपा करके दर्शन बख्शो जी। तेरे तो बगैर कौन है जिहड़ा मेरी संभाल कर सकता है। बेबे नानकी जी देखो एक बार कहते तवे ते प्रशादा पा के याद किया,
जब सतगुरु जी सुल्तानपुर लोधी छड्डण लगे तो महाराज ने आख्या सी कि जब भी तुसीं सानूं याद करोगे जिथे भी होवांगे असीं उसे वक्त पहुँचा करांगे। बेबे नानकी जी ने श्रद्धा प्यार नाल याद किया तो महाराज ने उसी वक्त कुंडा खड़काया। तवे तो प्रसादा लथदियां सार चौंकड़ा मार के बैठ गए। आख्या सानू भुख बड़ी लगी है, असी बड़ी दूर तो आए हाँ जी। प्रसादा छका के भाई मरदाने तो पुछया तो उन्होंने दसिया कि असी तो हज़ारां कोह दूर सीगे। महाराज नेत्र बंद कराए, जब नेत्र खोले तो तुहाडे दरवाजे अगे खड़े सीगे। इन्ना प्यार से उन्होंने मन दे विच ते सतगुरु जी उन्होंने प्यार शब्दों को फल भी लाते। सब तो पहले सिख बेबे नानकी जी हुए हैं। फिर राय बलाल जो बजुर्ग अवस्था के जब भी उन्हें गुरु साहिबान को याद किया, पातशाह ने उस वक्त दर्शन दिते। उसकी श्रद्धा से कि महाराज मैनू ज्ञान बख्शन। सतगुरु जी ने अंतले दिनों के ब्रह्म ज्ञान बख्शिया। फिर वो महाराज के दर्शन करदियां ही चढ़ाई किया। राजा शिव ना वेख लो जो भूमिए गुरमुख तो जोड़े चोरियां त्याग के गुरमुख बने। अपना मनसुख शाहूकार को भरोसाए उन्होंने तो सुन के धर्मशाला बनाई, कीर्तन शुरू किया, शब्द याद किए। तो गुरु महाराज वो सुखे बाग के आए। सुखा बाग हरिया हो गया जोड़ा उन्हें गुरु महाराज लिए धर्मशाला कमरा बनाया से। गुरु महाराज ने बेनती करके उसे ले जाके बड़ी सेवा की। साहिबा ने भी पक्ष करके दर्शन दिते। एकदम आलोक हो गए, जदों बेहोश होकर डिगा। फिर दर्शन बख्श के उन्हें हाल किया। काफ़ी चिर वो महलों के उपदेश करते गए। इंज भाई साईं दास को छेवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी मिले। बीबी रामो तो भी वह भरोसा तगड़ा सीगा। वो सोचती कि गुरु जी कितने होंगे किवें आउणगे। कह लगा भली रोके शंका ना करे। महाराज के नाम से कमरा बनाया तो गुरु साहब परिवार समेत उत्थे पहुँचे। बेअंत संतां नूं उतारिया भाई की डोली जो गुरु साहब का साधु से। भाई साधु जिहड़े भाई रूपे के पिता जी सन। वेखो जंगलों के लकड़ा कटदे सिखर दोपहरे भाई की डोली तो चल के 60 कोह की दूरी से उन्होंने ठंडा जल छक के उन्होंने दर्शन दिते। निहाल करके रदियां सीढ़ियां बख्श दित्तियां कि अज तो बाद लकड़ों का काम त्याग के तुसीं गुरु के नाम से गुरु का लंगर चलाओ। ये माता भागवती के कोल वेखो कित्थे कश्मीर कहती महाराज जी मैं शरीर बाल की सेहत होंगी तो आप चल के अमृतसर पहुँच गई। पर मैं बुजुर्ग हाँ मखौल करना उन्हें कपड़े बना के रखे। महाराज का आसन तैयार किया। लोग कह भी एडी दूर किवें आउणगे, पर वह भरोसा से गुरु अर्जन साहब कितने कश्मीर उत्थे गए। वह वस्त्र पहनिया। आख्या दस माता हूँ तेरे मन की की तमन्ना है। कहती जी ब्रह्मा विष्णु शिव जी सब मेरे को आए पर मैं किसी के नाल नहीं गई। उम्र मेरी हुण पूरी हो चली है, पूरी हो ही गई है। मैं केवल आपको उड़ीकती सी, आपके दर्शन हो गए। हुण मन की कोई तमन्ना नहीं रही। आप कृपा करो आज्ञा बख्श लो। एक कोई तमन्ना है कि मेरे शरीर का संस्कार अपने हथी करके मेरी अरदास करके जाओ। क्यों साथ संगत जी हो साहब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं
ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਏ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗਵਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਸਾ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ 1100 ਰੁਪਏ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਗ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।